जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 9मा अध्यायना 10मा श्लोकमां भगवाने बात करी कि आ जे प्रकृति छे ते मया अध्यक्षेण श्रूयते सचराचरम। आ जे कांई चर अने अचर सृष्टि जे छे ए प्रकृति मया अध्यक्षेण श्रूयते। प्रकृति मारी अध्यक्षतामां एमनी रचना करे छे, मारी अध्यक्षतामां। अने भगवाने ए पण कीधुं हेतुना अनेन कोंते हे कुंती पुत्र अनेन हेतुना, आ हेतुने ज लीधे आज कारणे जगत विपरिवर्तन, जगत परिवर्तन पामे छे। अने हवे भगवान पोताने नथी समजी शकता एवा लोकोनी वात करे छे, एवा मूर्खाओ के जे पोताने एक सामान्य माणस गणे छे, तनुमाश्रित गणे छे, एवा लोकोनी वात करे छे। અને 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષીમ તનુમ આશ્રિતમ પરમ ભાવમ અજાનંતઃ મમ ભૂત મહેશ્વરમ। મૂઢા, મૂઢા એટલે મૂઢ માણસો, મૂઢા મૂઢ માણસો। મમ, મમ એટલે મારા। ભૂત મહેશ્વરમ, ભૂત એટલે સઘળા પ્રાણીઓના, મહેશ્વરમ એટલે મહાન ઈશ્વર રૂપ। મૂઢા મમ ભૂત મહેશ્વરમ, મૂર્ખાઓ અથવા મૂઢ માણસો, મમ ભૂત મારા સઘળા પ્રાણીઓના, મહેશ્વરમ મહાન ઈશ્વર રૂપ, પરમ ભાવમ અજાનંતઃ, परम भावने, सर्वोत्कृष्ट भावने न जाणीने माम मने मानुषीम तनुम आश्रितम, मानुषीम मनुष्य, तनुम एटले शरीर, मनुष्य शरीर ने आश्रित मानीने, आश्रितम आश्रित मानीने अवजानंती मारी अवगणना करे छे। मने साधारण माणस गणी, मनुष्य शरीर धारण करवा वाळो सामान्य माणस गणी अने भगवान के छे आ लोको मारी अवगणना करे छे। पण ए अवगणना करनारा शुं नथी जाणता? तो के मारा परम भावने नथी जाणता। अने मारो परम भाव केवो छे? तो के महान ईश्वर रूप मारो परम भाव छे। अने एक कोना ईश्वर छे? तो के सघळा प्राणीओना। अने आवा लोको नथी जाणता, एना माटे भगवाने क्यो शब्द वापर्यो? मूढा। ए लोको मूढ छे, मूर्ख छे। परम महेश्वरम, एम परम भावम अजानंतम मम भूत महेश्वरम, एवो शब्द भगवाने। हवे आपने प्रश्न ए थाय तो पछी भगवाननो भाव एटले के एमनुं स्वरूप छे केवुं? तेमनुं केवुं स्वरूप छे? तो के तेमना स्वरूप विशेनी शुं वात करवी? तो के जेमने पासेथी सत्ता प्राप्त करी अने आ प्रकृतिए अनंत ब्रह्मांडनी रचना करी छे। नदीओ, पहाड़ो, संसार छे, पशु पक्षी प्राणीओ, वृक्षो, आ बधुं ज, इवन त्यां सुधी के समग्र पृथ्वी छे, जड़ तत्व, 5 तत्व जे कांई प्रकृतिए रच्या छे, 5 तन मात्राओ रच्या छे, 5 महाभूतो, पंच महाभूतो एटले के 84 लाख योनिओ, एमना पालन, सर्जन, विसर्जन अने अनंत ब्रह्मांडनी जे प्रकृतिए रचना करी छे अने जे चराचर प्राणीओने पैदा करे छे, ए प्रकृति अने एमना कार्य मात्र प्रकृति, जेमांथी आ बधुं बन्युं छे ते प्रकृति, त्रणेय गुणोनी साम्यावस्था अने तेमना जे कांई कार्यो छे ए कार्यना पोते शुं छे? तो के ए पोते एमना संचालक छे, एमना प्रवर्तक छे अने एमना शासक छे, एमनी उपर सत्ता चलावनार छे, एमनी उपर सत्ता चलावनार। एटले प्रकृतिए तो आमनी अध्यक्षतामां काम कर्युं छे। આગલા શ્લોકમાં આપણે જોયું ને કે મયા અધ્યક્ષેણ શ્રૂયતે સચરાચરમ પ્રકૃતિ, આ પ્રકૃતિએ મારી અધ્યક્ષતામાં બધું પેદા કર્યું છે। બીજું, વિવિધ લોકો છે એ વિવિધ પ્રકારના કર્મોના ફળને ભોગવી અને જે કોઈ વિવિધ પ્રકારના લોક પ્રાપ્ત કરે છે, કોઈ સ્વર્ગલોક છે, કોઈ દ્યુલોક છે, કોઈ પિતૃલોક છે, કે પછી કોઈ વિવિધ પ્રકારના નર્કલોક છે, અને જે કોઈ વિવિધ પ્રકારના લોક પ્રાપ્ત કરે છે, પછી એ ચંદ્રલોક હોય, બ્રહ્મલોક હોય,
એ જે કોઈ લોકની ઉપર પોતાની જે સત્તા ચાલે છે ને, જે દેવતાઓની સત્તા ચાલે છે ને, એ દેવતાઓના કોણ છે? ઈશ્વર છે. માણસો, વિવિધ વ્યક્તિઓ વિવિધ પ્રકારના જે કર્મો કરી અને નોખા નોખા લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. એ લોક ઉપર જે દેવોની સત્તા ચાલે છે એ દેવોના પણ હું ઈશ્વર છું. ભૂત મહેશ્વર રૂપમ એવો શબ્દ વાપર્યો. ભૂત મહેશ્વરમ, સઘળા પ્રાણીઓના ઈશ્વર રૂપ. આવો એમનો પરમ ભાવ છે. પરમ ભાવ, સર્વોત્કૃષ્ટ પ્રભાવ છે એમનો. બીજું, એમને કાર્ય કરવામાં, કાર્ય ન કરવામાં અને વિપરીત કાર્ય કરવા, ત્રણે ત્રણ ક્રિયાઓમાં એ કેવા છે? તો કે પોતે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. પ્રકૃતિ છે એ સ્વતંત્ર નથી. આ પંખો છે એ ફરવા માટે સ્વતંત્ર નથી. લાઇટ છે ને એ સ્વતંત્ર આપણે કહી શકીએ. લાઇટ છે તો પંખો ફરી શકશે, એટલે પંખો સ્વતંત્ર નથી. ત્યારે ભગવાન કાર્ય કરવામાં પણ સ્વતંત્ર છે, કાર્ય ન કરવામાં પણ સ્વતંત્ર છે, અને વિપરીત ક્રિયામાં પણ ભગવાન છે, પરમાત્મા છે, સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર છે. બીજું એક કેવું તત્વ છે? તો કે ક્ષરથી અતીત છે. જે કોઈ ક્ષર વસ્તુ છે, દાખલા તરીકે હું અને તમે ક્ષર છીએ. ક્ષર એટલે નાશ પામવા વાળા. તો એમનાથી એ કેવું છે? અતીત છે. હું અને તમે એમને એમ સીધે સીધા નરી આંખે એમને પ્રાપ્ત નહીં કરી શકીએ. એ આપણાથી અતીત છે. સમજાય છે? એ ક્ષરથી અતીત છે. બીજું, તો પછી અક્ષરથી, તો કે અક્ષરથી તો એ ઉત્તમોત્તમ છે. જે અક્ષર તત્વ છે ને એમનાથી તો એ ઉત્તમ છે. દાખલા તરીકે આ શરીર છે એ ક્ષર છે, તો શરીરની આંખોથી હું એમના દર્શન નહીં કરી શકું, પણ શરીરની અંદર બેઠેલો જે અક્ષર તત્વ છે, આત્મા છે, તો એ આત્મા જેવું છે તો કે ના, એમનાથી તો એ ઉત્તમ છે. આત્મા તો એમનો ખાલી અંશ છે. એટલે ક્ષરથી અતીત છે અને અક્ષરથી ઉત્તમ છે. બીજું શું? જેમાં વેદો અને શાસ્ત્રો જેને પુરુષોત્તમ કહીને પુકારે છે ને, એ પુરુષોત્તમના નામથી એ પ્રસિદ્ધ છે. જેનાથી આખું અખિલ બ્રહ્માંડ, વૃક્ષોનું એક પાંદડું પણ ન હલે એમની ઈચ્છા વિના. અને મૂઢ લોકો આવા પરમ તત્વને, મારા પરમ ભાવને, સર્વોત્કૃષ્ટ ભાવને જાણતા નથી અને મારી અવગણના કરે છે. ભગવાન એવું કહે છે, અવજાનંતી મામ. મામ એટલે મને, અવજાનંતી અવગણે છે, અવગણના કરે છે. કેવો માનીને અવગણના કરે છે? ભગવાન કહે છે, માનુષી તનુમ આશ્રિત્ય. સામાન્ય માણસો, સાધારણ મનુષ્ય માનીને, એક મનુષ્યનું શરીર ધારણ કરેલો મને માનીને મારી અવગણના કરે છે. બીજું, સાધારણ મનુષ્ય માટે શું હોય છે? એમનું કુટુંબ છે, એમનું પરિવાર છે, એમનું ધન છે, પદ છે, સંપત્તિ છે, મકાન છે, ગાડી છે. આ બધા એમના જે અધિકાર છે ને એમને એ આશ્રિત છે. કુટુંબ, પરિવાર, ધન, ગાડી, બંગલા, પૈસા, સંપત્તિ, એમને બધાને આશ્રિત છે. બીજું, સાધારણ મનુષ્ય પહેલા નહોતો, અંતમાં પણ નથી, વચ્ચેના સમયમાં છે. એટલે એ પહેલા અપ્રગટ હતો, અંતે પણ અપ્રગટ છે, માત્ર એ મધ્યમાં પ્રગટ છે. તેઓ મને સાધારણ મનુષ્ય માને છે. હવે સાધારણ મનુષ્ય તો કુટુંબ, પરિવાર, ધન, સંપત્તિ એમને કારણે મહાન બને છે અને પોતાની મહાનતાને સ્વીકારે છે. મારે માટે તો એ કોઈ પ્રાકૃત પદાર્થો છે જ નહીં, કોઈ મહાનતા રાખતું જ નથી. બીજું, જેમને કર્મફળના આધારે શરીર મળે, મેં જે કાંઈ કર્મો કર્યા છે એ ફળને આધારે મને હવે પછીનું શરીર મળવાનું છે કે કઈ યોનિમાં મારો નવો જન્મ થવાનો છે. એ કોને આધારે મળે છે? જેમને કર્મફળને આધારે શરીર મળે ને એવા વ્યક્તિઓ શરીરને આશ્રિત હોય. કેવા વ્યક્તિઓ શરીરને આશ્રિત હોય? જેમને કર્મફળને આધારે શરીર પ્રાપ્ત થાય. હવે ભગવાનને તો કર્મફળ છે જ નહીં. એ તો ચોથા અધ્યાયથી એક ધારા કહેતા આવે છે, ન મેં કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કર્મના ફળમાં તો સ્પૃહા જ નથી. તો પછી એમને જે શરીર ધારણ કર્યું છે એ શું કર્મફળથી મળ્યું છે? તો ના, એ પોતાની ઈચ્છાથી. અને પોતાની ઈચ્છાથી એમને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે ને, એટલે એને જ્યારે ઈચ્છા થાય, જેવી ઈચ્છા થાય તેવું શરીરે ધારણ કરી લેશે.
જેમ કે એણે વરાહનું શરીર ધારણ કર્યું, કચ્છપનું ધારણ કર્યું, ત્યાર પછી મત્સ્યનું ધારણ કર્યું, નૃષિનું ધારણ કર્યું, વામનનું ધારણ કર્યું. એમને જેવી ઈચ્છા થાય તેવું એ શરીર ધારણ કરી લે છે. એમાં એને બીજા કોઈ કર્મફળની જરૂર નથી પડતી. આ વાત ભગવાને ચોથા અધ્યાયના 6થા શ્લોકમાં આપણને કીધું હતું કે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી. હું મારી પ્રકૃતિને કાબુમાં લઈ અધિષ્ઠાપન કરી અને મારી જાતનું હું સર્જન કરું છું. મામ અધિષ્ઠાય, મારી કંટ્રોલમાં લઈ અને પછી મારી જાતનું સર્જન કરું છું. એમ બીજું, સામાન્ય માણસ છે એ આ ભગવાને એમ કીધું કે હું મારી પ્રકૃતિને કાબુમાં લઈને, જ્યારે સામાન્ય માણસ છે એ શું છે તો કે એ પ્રકૃતિને કાબુમાં આવી જાય છે. ત્યારે ભગવાન પ્રકૃતિને પોતાના કાબુમાં અને પ્રકૃતિ ભગવાનના અધ્યક્ષતામાં કામ કરવા માંડે છે. એ તો આપણે પૂર્વ શ્લોકમાં પણ જોયું. બીજું, 7મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને આ જ વાત કરી હતી કે મારા ભાવને ન જાણનારા જે કોઈ વ્યક્તિઓ છે એ વિવિધ દેવતાઓને શરણે જાય છે, પણ એ લોકો એ નથી સમજતા એ દેવતાઓએ મેં કીધું છે એટલું જ તમને ફળ આપશે. એ મારાથી નિશ્ચિત થયેલું ફળ જ આપશે, બીજું તમને વધારે નહીં આપી શકે. હવે ભગવાને કીધું અવજાનંતિ મામ, મારી અવગણના કરે છે. હવે તમે વિચાર કરો કે જેમની સત્તાથી પ્રકૃતિ આ બધી જ રચનાઓ કરે છે અને સમગ્ર બ્રહ્માંડને ઉત્પન્ન કર્યું છે, એ ઉત્પન્ન કરનાર પ્રકૃતિ કોની પાસેથી સત્તા લે છે તો કે ભગવાન પાસેથી. અને માણસ શું કરે છે, આ જે જીવાત્મા છે એ શું કરે છે તો કે એ જીવાત્માને જેમણે ભગવાને કૃપા કરી અને મનુષ્ય શરીર આપ્યું છે કે તું જા મોક્ષ પ્રાપ્ત કર, એ કૃપાને ભૂલી અને પ્રાકૃત જે કાંઈ પદાર્થો છે, પ્રકૃતિએ ઉત્પન્ન કરેલા પદાર્થો છે, એમની અંદર એ ફસાય છે અને એમને સંગ્રહ કરવામાં પોતાનું જીવન વ્યતીત કરે છે. તો ભગવાનની કૃપાને ભૂલી અને બીજાનામાં એ ગયો, બીજા માટે કામ કરવા માંડ્યો, તો એ ભગવાનની અવગણના ન થઈ? એની અવગણના જ થઈ. એટલે ભગવાન કહે છે અવજાનંતિ મામ, આવી રીતથી એ મારી અવગણના કરે છે. આમ સરસ મજાનો શ્લોક કે સમગ્ર ઉપર મારી સત્તા છે પણ છતાં મને ઓળખી નથી શકતા. એમ કે અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષ્યમ તનુમ આશ્રિતમ પરમ ભાવમ અજાનંત મમ ભૂત મહેશ્વરમ. પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.